Hi, good day. Today we are going to see this farmer watercolor painting. So let's make the basic sketch. I have taken this photo during 2008 at Kandasamy Pudur near Salem, Tamil Nadu in a misty morning. So we're doing the basic sketch. Give importance to the basic shapes. These two bulls and a father and son. This is a special painting on the day of Father's Day. Father and son working in the field. Son happily learning the techniques of farming. Farming is very important. The Tamil poet Thiruvalluvar says, "Uludundu valvare valvar, mattrarellam toludundu pinselvar." That means those who doing farming are making their real life. Rest of the people have a dependency on them. So the same way, poet Mahakavi Bharati also says, "Ulavukkum tolilukkum vandanai seivom." Let's give importance and respect to the farming. So go on sketching this, giving importance to the relative sizes of the people and the bull and their posture. So with the simple HB pencil I have done this sketching. So this sketching and painting I am doing talking to my friends in Chennai Weekend Artist. So every Sunday we meet at any place in Chennai in Tamil Nadu and we paint or sketch since 2012. So from the days of Corona, for the last 2 months we are meeting online and we are together still drawing online every Sunday from 11 a.m. You can visit our group Chennai Weekend Artist on Facebook and learn more. So after this painting, the interaction what we had this last Sunday, that video is attached. You can go through that video and you can wonder about various beautiful artworks made by all the artists in our group. Anyone can join. So here I'm making the base wash with the yellow ochre in the background, then adding slight burnt sienna. With the burnt sienna I'm making some shapes in the distance tree and the foreground elements. So I've lifted some colors for the highlight areas using wet brush. To the yellow ochre some burnt sienna and some burnt amber kind of brown I have added and slightly increasing the tones. So leaving the spaces for the highlights. So the watercolor is all about building layers one after the other, some wet on wet, some dry. So in the foreground I am adding more depth with the brown. So the subjects are going to be in silhouette. So first I am trying to fill them with the brown uniformly. Later I would add a variation in depth with slight dark colors wherever is required. So there are two bulls. Would try to differentiate them. So the one which is closer
will be little darker. Things at a distance will not look darker, will look light in the hazy and misty morning. Using thin brush, maybe of size 1, and filling the details. The sketch is A4 size only. Kind of little bit slowly I'm doing, talking to my friends in Chennai Weekend Artist, discussing about various things. So after one coat, I am filling another coat with darker color. So when I fill the darker color, I would vary the darkness to make it more interesting. The lower part of the bull is made little more darker. So for the boy and his father, the same treatment, kind of brown coat, then the darker coat will follow. When I make the darker coat, I won't be making darker throughout. Would make darker only for the selective places like hair of the head and his legs, hands, things like that. Taking more care for filling the beautiful horns of the bull. I like the shapes of the horns. Now making more darker in selective areas like mouth and all. I was talking about making darker in selective areas. Probably when it is wet, we are not able to understand and appreciate how dark it is. But once it gets dried, then you will see that better, the lightness and darkness. So that's a challenge in watercolor. After some experience, you will have the experience of mixing right amount of pigments in the color to make it more darker or less darker. Farming is important. Farming is the backbone of not only Tamil Nadu or India, worldwide. So our civilization, human civilization started the banks of rivers that we know. Then once our stomach is full, then we are getting into other fields of industrialization and all. Still, farming is very important. Always very important. Okay, now we have filled the colors nicely with some tonal variations, light and dark. Now you can see the bull in the front is relatively darker than the bull in the back. And if you observe carefully, some areas in the bull in the front is more darker. Okay, now for the field,
I'm adding colors, some wet and wet. At the same time, I'm not touching the areas in highlight. The dilution, increasing dilution when try to depict things in the far. A feel of tree in the far would be good enough. No need to give a lot of details. With the number 0 brush, I'm adding a stick and fine lines in this drawing, the tail, and that's my favorite bird, cuckoo. Signature is done. And that's a stick and wipe. Looks like he's not using. The bulls are good. Final touches. And adding the mild slight bushes in the far. This is doing this with diluted colors. Maybe the field in the far is already planted and it's growing. So this field, father and son together, they are farming. They are plowing. Plowing would be the right word, right? So in the front, I'm trying to make some strokes with dry brushes. So have some colors and press the brush and make washes. So that will give nice texture. So that we call dry brush technique. So to my satisfaction, I've done. Hope you enjoyed. So I take art classes as well. Let me know if you are interested, and share this video with your friends and family who is interested in learning art. Okay, our discussions of this weekend meeting with Chennai Weekend Artist follows now. Enjoy that also. Bye. Srividya join பண்றாங்க. Hi Lakshmi. Good morning. Hi Murli. Hi everyone. Hi Srividya. Good morning. Reflection was good. உங்களோட பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்ரீவித்யாஸ் reflection was good. லக்ஷ்மி காலைல சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடலையா? சவுண்டே காணோம். Yes sir, சாப்பிட்டேன் sir. Okay. கிரகணம்னால as in Suryan the eclipse, so I had to eat before itself. ஆமா முன்னாடி. I hope you guys have eaten too. ஏதோ உள்ள போட்டு உட்கார்ந்திருக்கோம். 1 hour தாங்கும். கிரகணம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல. இப்ப வேற ஏதாவது லைவ் டிவி பார்த்தா தெரியும். வெளியே போய் அது நம்ம ஷேடோலயே பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ஒரு கையில வந்து சின்ன ஒரு பின் ஹோல் கிரியேட் பண்ணாவே அது அழகா பார்க்கலாம். குட்டியா ஒரு கேப் இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர்ல ஒரு ஓட்டை போட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா சன்லைட் ஷேடோ விழுகிறதுல அழகா அந்த சன் மறைக்கிறது என்ன அது சில பர்టిక్యులர் லொகேஷன்ஸ்ல தான் சார் விசிபிள். இல்ல பட் சென்னையில 30% தெரியுறதா இப்ப நியூஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஆமா 30% தெரியும். அதே வந்து நல்ல ஷேப் கொடுக்கும். ஆக்சுவலா நல்லதா இருக்கும். சில பேர் யூடியூப் லைவ்ல போடுறாங்க. ஆமா லைவ்லயே வந்து நான் ஒரு டைம் ஒரு ட்ரீ கீழ இருந்தேன் நான். அப்ப வந்து அந்த ட்ரீ ஓட சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் எல்லாம் நிறைய சன் வந்துச்சு. ஆக்சுவலா
குட்டி குட்டியா அந்த ஒரு ஷேப்ல வந்துச்சு, ரொம்ப அருமையா இருந்தது பாக்கிறதுக்கு. ஓகே, மானவ் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. ஹாய் மானவ், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் அங்கிள். ஓகே, பிலீவ் இட் அண்ட் டூ இட். சூப்பர். மெதுவா பேக்ரவுண்ட் செட்டப்லாம் செம்மையா ஆயிட்டே இருக்குல்ல. So we are adapting to the online how do we show ourselves இல்ல. சூப்பர். ஓகே, இன்னைக்கு திருநாவுக்கரசு ஜாயின் பண்ணிருக்காரு புதுசா. ask him to introduce him. அப்புறம் நம்மளோட கார்த்திகேயன் கோபாலசாமி, நம்ம குவிஸ் மாஸ்டர் வந்து லேட்டா தான், கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணாரு, அப்படியே லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாரு. We can get started. சரி, ஓகே, எல்லாம் சாப்பிட்டு ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, நான் வந்து ஒரு படம் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். இது வந்து ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல். அநேகமா சிலோட் மாதிரி தான் இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் வேரியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், அது பார்க்கலாம். ஒரு ஷேர் இட் பிஃபோர் டூ மச் ஆஃப் டாக். நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்கேஸ் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் பவர் போச்சுன்னா, காலையில இருந்து ஆல்ரெடி 2 தடவை ஷட் டவுன் ஆயிருக்கு. So I'll share this. So இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்பா பையன் 2 பேரும் விவசாயம் பண்றாங்க, 2 பேரும் உழுகுறாங்க, plowing the field. So இந்த நீங்க இதுல இருந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு பண்ணணும். ஓகே, விவசாயம் வாழ்வாதாரம் இப்போதைக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் ஜாப். டாக்டர் நெசசரி தான், நெசசிட்டிஸ் தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி அந்த கான்செப்ட்ல அப்படி வருது. இதை ஸ்கெட்ச் பண்ணலாமா? ஓகே சார். ஓகே, சரி, ஓகே, போதும். 2 சார், ஐ வில் ஸ்டாப் ஷேரிங் திஸ். ஓகேயா? எல்லாம் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் எடுத்து வச்சுங்க. எனவே கொஞ்ச நேரத்தில் நான் வந்து ரிப்போர்ட் போடுவேன், அப்போ நான் போடுவேன். இப்போ தேவைப்பட்ட பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கவுண்டர் ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ். ஓகே, 5 4 3 2 1 0. அப்பாடி, இப்பதான் எல்லாரும் ஃபேஸ் பார்க்க முடியும். வெரி குட், பார்க்கலாம். நான் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 3 பண்ணியிருக்கேன் நான். வாவ், சார் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே சார், கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணோம் சார். ஓகே, இன்னும் ரைஸ் பண்ணலாம். எஸ் சார், எஸ், வெரி குட். ஓகே, ஃபைன், சூப்பர், அற்புதமா இருக்கு. வாவ். இன்னும் நீ பேசிக்கிட்டே மெதுவா அப்படியே பண்ணியாச்சு. ரொம்ப பண்ணதே தெரியல ஆக்சுவலா. கடைசியில தான் ஓகே டைம் பார்த்துட்டு எங்க இருக்கும் அப்படின்னு. இன்னொரு லேயர் கொடுக்கணும், அப்படியே பாதியில நிக்குது ஆக்சுவலா. இன்னொரு லேயர் கொடுத்தா இன்னும் பேக்ரவுண்ட்ல நான் இங்க வந்து இங்க ஒரு ட்ரீ போடணும், இதெல்லாம் இன்னும் டார்க்கன் பண்ணணும், இங்கேயும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும், அப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு கோட் கொடுப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே, சோ ஃபார் ஹியர். ஓகே, காமிங்க, ஒருத்தரை காமிங்க பார்க்கலாம் உங்க டிராயிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், குமரவேல் இதை பாக்குறேன் நானு. குமரவேல் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா, நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அவரு பின்னாடி கால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் குமரவேல், அப்பதான் அந்த ஃபோர்ஸ் தெரியும். ஓகே ஓகே ஓகே, ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஃப்ரண்ட்ல அவங்களோட மம்முட்டி பிடிச்சிருக்கிறது நல்லா இருக்கு. அந்த பின்னாடி கால் அது ஒண்ணு மாத்திரம் தான் நான் சொல்லுவேன். அப்புறம் மாடோட வாயும் கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரெண்டா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, அதர்வைஸ் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஃப்ரண்ட்லயும் நல்லா இருக்கு. நீங்க வெல்கம் டு சைன்லாம் போட்டீங்க, சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். ஃபர்தர் கூட பண்ணலாம். அப்புறம் வேற ரத்தின சங்கர் இது பார்க்கலாம், ஸ்பாட்லைட். சூப்பரா இருக்கு சங்கர், நல்லா இருக்கு. ஜாலியா அப்படி போய் பாட்டு பாடிக்கிட்டே விவசாயம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல தான் பண்ணேன், ஷார்ட் ரோட்ல பண்ணிட்டு தென் ஐ காட் ஐடியா, தென் அதுக்கு மேல தான் வாட்டர் கலர். ஓகே,
Okay. Done it charcoal with all the shades, then done with watercolor. Super. Okay, fantastic. நல்லா இருக்கு. இந்த கலர் டோன்ஸ் எல்லாமே டிஃபரன்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே, அடுத்து யாரோடது பார்க்கலாம். யாழினி காமிக்குது. ஒரு நிமிஷம் யாழினி படுத்தலாம். அலோக்கும் காமிக்கிறாரு. எல்லா பேரும் முடிச்சிட்டாங்க, காமிக்கிறாங்க. யாழினி இருந்தா யாழினி சூப்பரா இருக்கே. பென்ல பண்ணியா யாழினி? பென்ல பண்ணியா பென்சில்ல பண்ணியா? செம்மையா இருக்கு. ஓகே, இன்னும் நல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் போட்டுருக்கு, சூப்பரா இருக்கும். அந்த மண்ணு கூட போட வேண்டாம், ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி போட்டேன்னா நல்லா இருக்கும். பின்னாடி ஒரு மரம் வச்சிருக்கே, அருமையா இருக்கு. ஸ்கை எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கேன் யாழினி. நல்லா இருக்கு. அவங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரொபோஷன்லாம் இருக்கு. எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்க. போஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபாதர்ஸ் டே விஷஸ் போட்டுருங்க. ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்கு யாழினி. V4 விஜயலட்சுமி இது பாக்குறோம். விஜயலட்சுமி பண்ணிருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. அந்த மாட்டுக்கு இல்ல ஹைலைட் கீழே இருக்கிற அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இது கொஞ்சம் இன்னும் க்ளோஸ் அப்பே பண்ணிட்டீங்க. நல்லா இருக்கு. இட்ஸ் குட் ஐடியா. இல்ல இந்த சப்ஜெக்ட வந்து க்ளோஸ் அப் போட்டுட்டீங்க. நம்ம இதுல வந்து எல்லா பேரும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கும் கொஞ்சம் தெரியற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. நீங்க சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்க. நல்லா இருக்கு. அந்த பையன் இன்னும் சின்னதா இருக்குது, இன்னும் நல்லா இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் சன்ரைஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. சூப்பர், வாழ்த்துக்கள். ராஜேஷோட பார்க்கலாம். ராஜேஷோடது நல்லா இருக்கு. பென்சில்ல பண்ணிருக்கீங்க ராஜேஷ்? ஒரு சார்கோல் பென்சில் நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா பேக்ரவுண்டும் நல்லா இருக்கு. மாடெல்லாம் நல்லா இருக்கு, கம்பீரமா இருக்கு. இது அந்த உழுகிறது தரையில நல்லா பண்ற மாதிரி அது போட்டுருங்க. ஆக்சுவலா கனெக்ட். ஓகே. ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு. இந்த பையனோட ஸ்கேலும் நல்லா இருக்கு. வெரி குட், என்ஜாய். அப்புறம் ஸ்ரீராம் பண்ணிருக்காரு. ஸ்ரீராமோட பார்க்கலாம். ஸ்ரீராம் அவர் நல்லா அமுக்கி பண்றாரு விவசாயம். நல்லா இருக்கு. ஐ லைக் தட். அந்த பையனும் ஜாலியா முன்னாடி நடக்கிறது. அந்த ஆளோட ஷர்ட்டுக்கெல்லாம் டிசைன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, அதுவும் நல்லாதான் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் அதை நீங்க வந்து கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டுறலாம். அது மேல ஒரு வாஷ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் அமுகி, அது டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிரியேட் பண்ணாது. ஓகே, நல்லா இருக்கு. நீங்க பெருசா பண்ணிருக்கீங்க. பெருசா பண்றது சேலஞ்ச் தான் ஆக்சுவலா. நல்லா இருக்கு. குட் ஒர்க். கார்த்திக் கிருஷ் காமிக்கிறாரு. ஸ்கெட்ச் பண்ணிருக்காரு. கார்த்திக் கிருஷ் நல்லா இருக்கு. கார்த்திக் கிருஷ் அந்த பையன் ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டே போற மாதிரி இருக்கு. சீரியஸாவே தேங்க்யூ சார். நல்லா இருக்கு. மாடு, ஒரு மாடு, ரெண்டாவது மாடு, 2 மாடுக்கும் அந்த டோனல் டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்கீங்க. நல்லா இருக்கு. அவரோட கால்ல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. அது கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரைட் லைனா சிம்பிளா பின்னாடி கால். அப்பா காலா? ஆமா. ஓகே சார். அவ்வளவுதான். பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ட்ரீ எல்லாம் போட்டா கூட நல்லதா இருக்கும். ஓகே, ஸ்ரீவித்யா காமிக்கிறாங்க. ஸ்ரீவித்யா சூப்பர். There's a simplicity and beautiful. நல்லா இருக்கு. Very nice. Background layers are good. The person is good. Bulls are good. அந்த ஆளுக்கு வந்து இன்னும் மேபி you are yet to color or something. Yes. White shirt க்கு பதிலாவே நீங்க yellow போட்டுட்டா நல்லா இருக்கும். Yes. Very nice. Nice work. இன்னுமே நல்லா, இன்னும் கொஞ்சம் the reflection and foreground எல்லாம் கொஞ்சம் you need to add, I guess. Good work, super. அப்புறம் வேற யாரு? அலோக் was showing. Yes, Alok. Nice sketch. Flowy sketch. Very nice. The bulls are fantastic. So I like to buy ஷேப்லாம் எண்டெல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. ஆமா. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் கான்டூர் லைன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவர் ஷேடிங் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. அது நல்லா இருக்கு actually. Very nice. Okay. Contours. Maybe you can differentiate a look. One bull, next bull, darker bull, lighter bull. Maybe ideally, background bull has to be darker. You can make it darker, or it will be better actually. Some differentiation. Boy is good. Everything is good. Nice flow. Okay. So with your dead talk, you managed to make a nice drawing. Yeah, in between I was actually working also. I got calls also. So. Oh, okay. Okay. For some time I was. Okay. So I'll see Manav's work.
மாடம் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஃபீல்ட் இஸ் வெரி பிஸி. மேபி இன்னும் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபோர்க்ரவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும். நல்லா இருக்கு, நைஸ் நைஸ். இந்த பையன் நல்லா இருக்கு. இதுல ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா ஆள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாயிட்டாரு. ஓகே, இந்த ஆள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாயிட்டாரு, அதனால புல்லு சின்னதா இருக்க மாதிரி இருக்கு. அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை. பட் அதர்வைஸ் ஐ லைக் தி ஃப்ளோ, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. குட் ஒர்க். அடுத்து யாரு? இது வைஜெயந்தி நல்லா இருக்கு. மை ஃபேவரட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த குரூப். கிளீனா இருக்கு ஆக்சுவலா. எதுனாலும் ஆமா, வெரி கான்செப்ட் லைக் தட். இவங்க ஒர்க் பார்த்தோன்னா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியாம ஆயிடும். அதாவது இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம பாக்குறோம், அப்படியே வரைகிறோம், அது ஒண்ணு. அப்ப அந்த பார்த்து அதுல இருந்து நம்ம என்ன இம்ப்ரெஷன் வருதோ அதை டிராயிங் பண்றது ஆக்சுவலா. இப்போ வந்து மாடர்ன் ஆர்ட் ட்ரெண்ட் எல்லாமே அதுதான் பண்றாங்க. அந்த இது வந்து இவங்க ரொம்ப சூப்பரா பண்றாங்க. அந்த கலர் டோன்ஸா இருக்கட்டும், ஷேப்ஸா இருக்கட்டும், அவ்வளவு அருமையா இருக்கு. கீழே வந்து இந்த டார்க் டோன்ஸ் 2 இடத்துலாம் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஆள் நிக்கிற இடம் ரைட் சைடுல கொஞ்சம் பேலன்சிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. which I like it very much. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் மீ. கொஞ்ச நாள்ல நான் இந்த மாதிரி வரைய ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி ஐம் ட்ரைங். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அடுத்து யாரு? ரேஷ்மி காமிக்கிறாங்க. ரேஷ்மி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. ரேஷ்மி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ஃபோர் கிரவுண்ட் எல்லாமே அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பிரமாதமா இருக்கு. லேண்ட்ஸ்கேப் பிரமாதமா இருக்கு. வாவ், அந்த லேண்டும் நல்லா இருக்கு. அப்புறம் அதோட கொம்புகள்லாம் அழகா இருக்கு. அந்த ஷேப் சூப்பரா போட்டுருக்கீங்க. அதோட ஹார்ன்ஸ், கொம்பு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது எவிடென்ட்டா ரொம்ப அழகான அந்த ஷேப் தெரியுது. சூப்பரா இருக்கு. வெரி குட். லைக் இட். பேக்ரவுண்டும் லைட்டா இருக்கு, ஃபோர் கிரவுண்ட் டார்க்கா இருக்கு. அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பர். லைக் இட். வைஷு பண்ணலையா? வைஷு கொஞ்சம் அசைன்மென்ட் இருக்கு சார், அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அசைன்மென்ட்டா? யார் அசைன்மென்ட் கொடுத்தாரு? ஓகே ஓகே, ஸ்கூல் வர்க் சார். ஓகே தானே. சரி, ஓகே, குட். 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அதனால கொஞ்சம் எங்கேஜா வச்சிருக்காங்க அவங்கள. ஓகே, கரெக்ட். பட் பயங்கர என்துவா பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓ, வெரி குட், வெரி குட். டைம் போறதே தெரியல. ஓகே 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 ஓகே, சூப்பர். உங்க செஷன்ஸ் ஓகே ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ ஃபெர்மி காமிச்சிட்டு இருக்காரு. ஃபெர்மி அப்படியே போட்டோவே எடுத்து போட்டீங்க. ஃபெர்மி என்ன ஃபெர்மி? ஐ லைக் தி கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் பேக்ரவுண்ட். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பர். அப்புறம் வந்து போட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது நம்ம செலக்டிவ் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலா. அந்த சப்ஜெக்ட்ல மாத்திரமே ஃபோக்கஸ் ஆகும். டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த புல் நடக்கிறது அங்க மாத்திரமே டீடைல்ஸ் இருக்கு. ஃபோர் கிரவுண்ட்லயும் சரி, பேக்ரவுண்ட்லயும் சரி லூஸா இருக்கு. திஸ் இஸ் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட். ஸோ அது பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அப்புறம் அவரோட கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது இருக்கு. அழுத்தி இந்த பையன் நல்லா இருக்கு நடக்கிறது. ஒரு சாட் போட்டு வெரி நைஸ். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபெர்மி. குமரவேல் ரீ அவரு காமிக்கிறாரு. அவரோட பார்க்கலாம். குமரவேல்லாம் வாட்டர் கலர்ல எங்கேயோ போயிட்டாரு. ஆமாவா, நிறைய பண்றாரு. சூப்பரா பண்றாரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா நல்லா பண்றாரு. நல்லா இருக்கு. அந்த ஆள் பின்னாடி அதை வச்சு அமுக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ் நல்லா தெரியுது. முன்னாடி பையன் நல்லா இருக்கு. லைட் ஸ்கெட்ச் பண்ணிருக்கீங்க. எசன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா கொண்டு வந்துட்டீங்க. சூப்பர், நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறம் கார்த்திக் கிறிஸ் பார்த்தாச்சா? இன்னும் யாரு? கார்த்திகேயன் அன்பரசு பார்க்கணும். கார்த்திகேயன் கோபால கார்த்திகேயன் பார்க்கலாம். கார்த்திகேயன் நல்லா இருக்கு. கார்த்திகேயன் இந்த கால் வந்து கொஞ்சம் திக்கா போடணும். மாட்டுக்குமே வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் திக்கா போடணும். ஓகே, கலர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் குட். அது திக்னஸ் ஒன்லி, அது மாத்திரம் தான் பிரச்சனை. ஓகே ஓகே, I'll make a corrections. Okay, சூப்பரா இருக்கு. Thank you. ஓகே, அடுத்து வேற யாருங்க? அன்பரசு காமிங்க. ஸ்டார்டிங்ல போட்டோம். நல்லா இருக்கு. மாடு, அந்த பையன் நல்லா இருக்கு. ரெண்டு ஃபிகர்லயுமே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் வாட் ஐ see is அவங்க பாடிக்கு விட தலை கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் குழந்தை ஆயிட்டாங்க.
யாரையாவது ஒருத்தர் ஃபாதரா பண்ணணும். இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு. தலை வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அவ்வளவுதான். நீங்க மேபி ஹேர் பண்ணும்போது பெருசு பண்ணிட்டீங்களான்னு தெரியல. அது ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன். அந்த பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் தலை கொஞ்சம் சின்னதா பண்ணும். எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி வந்துட்டு இருந்தது. ஆக்சுவலா கப்பல் ஆஃப் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா உங்களுக்கு சரியா வந்துடும். புல் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு, பேக்ரவுண்ட் டீடைல்ஸ் நல்லா இருக்கு, ட்ரீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே போட்டிருக்கீங்க, வயல் நல்லா இருக்கு. சரி, ஓகே, நல்லா இருக்கு. ஃபோர்கிரவுண்ட் எலிமெண்ட்ஸும் நல்லா இருக்கு. தலை மாத்திரம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே 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 முரளி. ஓகே, சூப்பர், தேங்க்யூ. அப்புறம் விவேக் காமிக்கிறாரு, லக்ஷ்மண் காமிக்கிறாரு. ஒரு நிமிஷம் விவேக் இதை பார்த்து வந்துடலாம். வா விவேக், ஆப்ஸாம். இந்த வாட்டரி இது ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வெரி வெரி சூப்பர். ஓகே, थैंक यू சார். வெரி பியூட்டிஃபுல். அந்த ரெண்டு மாட்டுக்கு இடையில ஹைலைட் போட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்கு. அந்த ஆளு நல்லா இருக்கு, பையன் நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அந்த ஃபோர்கிரவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி பியூட்டிஃபுல். இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க மாடு அது பின்னாடி மாத்திரம் கொஞ்சம் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். பட் இந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சூத்திங்கா இருக்கு, பிளசண்டா இருக்கு. அந்த ஓல்டன் டேஸ்ல மாதவன்லாம் வரைகிற மாதிரி இருக்கு. மாதவன் அந்த அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்கு. ஓகே, நம்ம லக்ஷ்மணோட ஒர்க் பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. லக்ஷ்மண் சூப்பர். நான் லக்ஷ்மண் ஆயில் எடுத்து அடிச்சிட்டீங்க. நாட் ஃபேர் லக்ஷ்மண். நாங்களாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க மாத்திரம் இப்படி பண்ணி. ஆயில் அந்த கலர்ஸ் வந்து வைப்ரண்டா அப்படியே கொண்டு வர்றீங்க. நான் வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் ஆர்டர் பண்ணா எவனும் வீட்டுக்கு டெலிவர் பண்ண மாட்டேங்கிறான். நல்லா இருக்கு. அந்த அவங்க நடக்கிறது பக்கத்துல இருக்கு, அவரோட அந்த ஹைலைட்ஸ், அந்த கலர் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. பையன் நல்லா இருக்கு, அவரும் அழுத்தி விழுகிறது நல்லா இருக்கு. ரெண்டு மாட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, நல்லா இருக்கு. அந்த கால் பக்கத்துல எல்லாமே அந்த பிரைட் லைட் எல்லாம் இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. ஃபோர்கிரவுண்டு அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃப்ரண்ட்ல வந்து நைஃப்ல பண்ண மாதிரி. நைஃப்ல பண்ணீங்க? ஆமா சார், ஃபைனலா நைஃப்ல பண்ணேன். கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கு. பின்னாடி இருக்கிற அந்த ட்ரீ நல்லா இருக்கு. இது நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க இது பண்ணலாம், அந்த சேனல்ல போடலாம். லக்ஷ்மண் ஒரு யூடியூபர், ஆயில் பெயிண்டிங்லாம் யூடியூப்ல போடுறாரு, அவர் பாருங்க, நல்லா இருக்கு. ஓகே, அடுத்து எல்லா பேரும் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. லக்ஷ்மி, எஸ் லக்ஷ்மி ஸ்டாண்ட் நவ. ஓகே, நல்லா இருக்கு. வேஸ்ட் கொஞ்சம் இன்னும் மடிச்சு கட்டிட்டு பண்றாரோ, அதான் இறங்கி வேலை செய்யணும். இப்பதான் இறங்கி வேலை செய்யுது, நல்லா இருக்கு. அதாவது லக்ஷ்மியோட அந்த பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சீனிக்கா இருக்கு. ஆக்சுவலா பின்னாடி அந்த மரமெல்லாம் சீனிக்கா இருக்கு. பையனும் ஜாலியா இருக்கான், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஆக்சுவலா நீங்க அந்த ஒரிஜினல் படத்தை சேஞ்ச் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கீங்க. பின்னாடி இருக்க மாட்டோட வாலை பாருங்க, நோட் பண்ணுங்க. அந்த படத்துல வால் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, இவங்க வால் வளைச்சு போட்டிருக்காங்க. மாடு ஓட்டும் போது இப்படிதான் இருக்கும், வால் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். அது கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கலப்பையை வந்து கொஞ்சம் பெருசாவே போட்டிருக்காங்க, ஆக்சுவலா, which is very good. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. சித்து வேலைகள்லாம் பண்றாங்க. You should do that actually. படத்தை வந்து you should always customize and do on your own. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Excellent. Delighted to see that. Okay, நம்ம எல்லா பேரும் பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து டைம் ஃபார் குவிஸ். பட் அதே சமயத்துல இன்னும் எந்த மட்டும் பார்க்கல சார். நீங்க வந்து நீங்க கடைசியில அப்படி காமிக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கு, சூப்பர். இந்த எல்லோ விட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிரீன் கலந்து போட்டிருக்காரு. டிஃபரெண்டா தான் இருக்கு. எல்லா பேருமே எல்லோ இதுல பண்ணிருக்கோம், இவர் கொஞ்சம் கிரீன் கலந்து விட்டுருக்காரு, நல்லா இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர். எல்லோ பிளஸ் கிரீன் கலந்து இருக்கு. கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா கொண்டு வந்திருக்கீங்க, நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பின்னாடி இருக்க ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, மவுண்டைன், ஃபோர் கிரவுண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஒரு சின்ன கமெண்ட் நான் சொல்லணும்னா, அந்த ஆள் நிக்கிறாரு இல்லையா, அவரோட ஃபீட் எங்க லேண்ட் ஆகுது பாருங்க. அதுவும் வந்து அந்த மாட்டோட காலு வந்து அட்லீஸ்ட் சேம் லைன்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வரும். இப்ப நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வரலாம், அந்த காலை கொஞ்சம் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா முன்னாடி வந்துடும். அது ஒண்ணுதான், அதர்வைஸ் சூப்பரா இருக்கு. கொம்பு எல்லாம் நல்லா இருக்கு, ரெண்டு மாட்டுக்கும் நல்லா போட்டிருக்கீங்க. குயிக்கா பண்ணிட்டீங்க, வெரி குட். இவ்வளவு டீடைல்டா குயிக்கா பண்ணிருக்கீங்க, அது சொல்ல வரேன் நான். பெருமை ஒரு பட்டாய் விடுறாரு, ஆளை ஒழுங்க மாட்டு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. பெருமை எந்த வீட்லயும் இன்னைக்கு பிரியாணி கிடையாது தெரியுங்களா, கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க.
ஓகே சமையல ஆரம்பிக்கலையா? ஓகே கிரகணம் ஆமா ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் கிரகணம் தான். ஓகே ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம கார்த்திகேயனுக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே சார் குயிஸ் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் நான் இன்னும் டிசைட் பண்ணல. டிசைட் பண்ணிட்டோம்ல நம்ம. எஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்டினியூஸ். ஓகே சூப்பர். ஓகே ஓகே சொல்லுங்க கார்த்திகேயன். எஸ் ஓகே எவ்ரி வீக் நம்ம பார்த்துட்டு இன்னைக்கு 3rd வீக். இதுல என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஹா அப்படிங்கிற மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆர்ட் ரிலேட்டடா நான் கேட்டுருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போறோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை தாண்டி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து அவங்க ரிமார்க்கபிளான ஒர்க்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு என்னன்னா டைப்போகிராஃபி அப்படின்னு கிராஃபிக் டிசைனிங் மாதிரியே டைப்போகிராஃபி கேலிகிராஃபில வந்து கொஞ்சம் பாப்புலர் இந்தியனோட கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இருக்கு. ஃபாண்ட் சைசஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் கோத்திக் ஸ்டைல்லாம் இருக்கு ஃபாண்ட்லாம். பட் இந்தியாவில இருந்து ஒரு பாப்புலரான 4 ஃபாண்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலரைஸா இருக்கு வேர்ல்ட் லெவல்ல. நான் sir will display the question. Now you have to identify who is the person behind this all the 4 font types. 4 font காமிக்கிறேன். அதுல clue அதுலயே இருக்கு. There are 4 fonts actually. இது all over the world இந்த font வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு font. அது யார் எந்த இந்தியன் வந்து காம்பீட் பண்ணிருக்கார்? Yes, you can see that. Okay, there are 4 font actually. Vizore அப்படினு ஒன்று இருக்கு, Daphne and Holiday Scripts. இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபாண்ட் தான். ரே ரோமன் இதுல வந்து ஒரு க்ளூ அதுலயே இருக்கு. Satyajit Ray. What is it? Satyajit Ray. A wonderful answer actually by Alok. Good, very good actually. Satyajit Ray only he formed actually. This is Alok is right actually. Satyajit Ray only he is a popular very well popular director and basically he is an artist actually. அவரோட நிறைய ஃபிலிம்கான ஒர்க்லாம் அவர் ஆர்ட்ல பண்ணிருக்காரு. அவரை பத்தி படிக்க ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். Satyajit Ray, that's why it is called as a Ray Roman and Ray what is it, Bizarre. இதெல்லாம் Ray அப்படிங்கிறது his name. Congrats Alok, very good. Okay. Very interesting moment. Okay, Satyajit Ray தான் ஃபாண்ட் எல்லாம் பண்ணினார் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் வீக்கு क्वेश्चन எனக்கு இருக்கு. ஜஸ்ட் எல்லாருமே கூட பண்ணலாம். யாராவது நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான क्वेश्चन இருக்கு அவங்க எல்லாரும் கூட இத ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, we can start. Thank you sir. Thank you. Super. Very very informative. Thank you. Satyajit Ray இதெல்லாம் பண்ணிருக்காருன்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியல. மியூசிக். அவர் ஒரே சமயத்துல 7 ஃபீல்ட்ல பண்ணிருக்காரு. ஸ்டோரி ரைட்டிங், கிராஃபிக் டிசைனரா இருந்திருக்காரு, கேலிகிராஃபி பண்ணிருக்காரு, டைரக்ஷன் பண்ணிருக்காரு. ஃபேமிலியே ஒரு ஆர்ட் ஃபேமிலியில இருக்கு. அவரோட அப்பா அம்மா எல்லாமே வந்து ஆர்ட்ல ரொம்ப பாப்புலரா இருந்திருக்காங்க. போயம்ல இவரோட பையனும் அதே மாதிரி இருக்காரு. ஓகே, அதெல்லாம் இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. ஆஸ்கர் வின்னர், லைஃப் டைம் அச்சீவ்மென்ட் வின்னர். Super, fantastic. Okay, that's all. Thank you. So கிரகணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இன்னும் ஒரு half an hour இருக்கு சார். 1:20 தான். சரி, இப்போ போய் எவ்வளவு தெரியுதோ தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கலாம். ஃபாதர்ஸ் டே கொண்டாடலாம். டேக் பண்ணும்போது ஃபாதர்ஸ் டே போடுங்க, CWA போடுங்க, அப்புறம் CWA 390 அது டேக் பண்ணி 390. லேட்டர் வந்து நம்ம அந்த வீக் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா நீங்க நம்ம கூகுள்ல போய் இல்ல ஃபேஸ்புக்ல CWA அந்த வீக் நம்பர் டைப் பண்ணாவே நமக்கு எல்லா ஆர்ட் ஒர்க் வந்துரும். அதுக்காக அப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆல்பத்துல ஷேர் பண்ணுவோம். சோ தட் பின்னாடி பார்க்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்பத்துல போட்ட உடனே பாப்பப் ஆகாது. நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே ஒரு டம்மி கமெண்ட் ஒன்று போட்டீங்கன்னா தென் ஒன்லி இட் வில் கம் அப். ஓகே, நம்ம ரிலேட்டட் ஆல்பம் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த ஆல்பத்துல போடுங்க. ஆல்பத்துல போட்ட உடனே நீங்களே வந்து ஒரு டம்மி கமெண்ட், அதுக்கு என்ன டைட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அதே கமெண்டாவும் கொடுங்க. அப்பதான் இட் கம்ஸ் அப். ஃபேஸ்புக்ல இது இஷ்யூ இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, டேக் கேர். அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா நம்ம? Group photo. Okay. No portrait. Group photo. Muliji, no portrait. Portrait. ஒரு மணியாச்சு போ portrait. Rajesh. Muliji. Rajesh. Portrait எதுவும் இல்லையா?
போர்ட்ரேட் நான் ஒரு இது ஷேர் பண்றேன், நான் அதை போர்ட்ரேட் பண்ணலாம். அது ஷேர் பண்றது இங்கேயே கூட ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான். எனக்கு ரொம்ப நாளா இது டிராயிங் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன், எங்க இருக்குன்னு தெரியல, பாக்குறேன். ஒரு பையன் வந்து நான் போட்டோ எடுத்திருப்பேன், அவன் வந்து ஒரு நாய் கையில வச்சிருப்பான், ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும். சோ நான் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் போட்டுட்டோம், ஒரு ரொம்ப சின்ன பையனை போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து ஒரு பையன் நாய் கையில வச்சிருப்பான். நான் சென்னையில தான் அந்த போட்டோ எடுத்தேன். நான் ஐ லைக் டு ஷேர் தட். Where is that? குயிக்கா சொல்லுங்க, பாக்குறேன். நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சேன். எங்க இங்க இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு மினிட். ஜஸ்ட் அந்த சிக்கன் ரெடியா இருக்கு. இந்த இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டெஃபினெட்லி இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த பையன் ரொம்ப, இது சென்னையில தான் நான் இந்த போட்டோ எடுத்தேன். நான் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கும். யுவர் சேலஞ்சிங் டு பிரிங் தி ஹேர் ஸ்டைல், டோன், அந்த நாயோட கியூட்னஸ், இது எல்லாமே பண்ணலாம் நம்ம. சூப்பர், வெரி நைஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எஸ் சார், வில் டு. கலர் வெர்ஷன் இருக்குதா சார்? Black and white தான் இருக்கு. Black and white தான் மாத்தி வச்சிருக்கேன். Black and white ஜெனரலா அந்த எமோஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் Black and whiteல பண்ணா நல்லா இருக்கும். நீங்க கலரும் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே. வெரி நைஸ். I'll share that. இப்போ வந்து குரூப் போட்டோ எடுக்கலாம். So show your smiles and teeth காமிக்கிறது அது உங்க இஷ்டம். ஓகே, 1 2 3 smiles. ஓகே, டன். ரொம்ப சிரிக்க வேண்டாம், பல் சுளிக்கிற போது. ஓகே ஓகே, see you all next week. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. all. மோஸ்ட்லி சார் ஹெல்த் டிப்ஸ் சொல்லுவீங்களே, சொல்லுங்க. என்னன்னா மச்ச இல்லையா? ஹெல்த் டிப்ஸ் சார், ஹெல்த் டிப்ஸ் சார். செல்ஃபியா? ஹெல்த் டிப்ஸ் சார், ஹெல்த் டிப்ஸ். ஹெல்த் டிப்ஸ் வாமாப்பா, எல்லாம் சுடுதண்ணி குடிப்பா. ஹாட்டா ஏதாவது இறக்குங்க, காலைல மதியம் சாயந்தரம். எங்க கொரோனா இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஆல்ரெடி எல்லா பேருக்கும் வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரவுண்டு. நம்மளாம் சர்வைவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா இல்லையா, வந்திருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். எல்லா பேருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்க இது ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு மாதிரி ஃபீவரா இருக்க ஒரு மாதிரி, இல்லையா? நாங்களாம் 2-3 நாள் ஃபீல் பண்ணோம், அதை தாண்டி வந்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, see you all. Yes, sir. Yes, sir. Bye bye. Bye, sir. Take care, sir. Take care.